ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੀਐ, ਭੂਮਨ ਮੈਂ ਭੂਮਾ, ठाकुर मैं ठकुराई तेरी, को मन सिर कोमा। पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा, उस्तत कवन करी जय, करते पेख रह बिसम्मा। पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा, उस्तत कवन करी जय, करते पेख रह बिसम्मा। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह दे हजूर हाजरीन सतसंगत जीओ, शाम समय इन्हां दीवाना विच सानूं हाजरीन होण दा इस सुभाग प्राप्त है, आओ भागता है। अज धन गुरु रामदास महाराज सोढ़ी सुल्तान पातशाह जी का पावन गुरपुरब है। सो जिथे जिथे गुरु नानक प्रस्तरां नानक नाम लेवा संगतां मौजूद ने, चौथी पातशाही नूं अपनी अकीदत अदा कर रही हैं। नाल ही साडे दो अमर शहीद भाई सुखा जी, भाई जिंदा जी, उन्हां दा शहादत पुरब भी है। सो असीं अपने उन्हां दोनों शहीदां नूं भी नमन करते हाँ। अगले समय दे विच गुरबाणी की रोशनी दे विच अपने इन्हां पावन तवारीखी दिहाड़ियां बारे बात पावांगे। नाल ही कुछ तवारीखी रंग, कुछ अज दे जो इस समा चल रहा दी इहदे च इन्हां सब दी जिहड़ी सिग्निफिकेशन आ उहदे ते गल करन दा यतन करांगे। सो आओ सब तो पहला मैनू कुछ कहण दी इजाजत बख्शदे होए एक बार फतेह दी सांझ पाइए, कह देना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास महाराज जी दे जीवन प्रसंग, जीवन वृतांत, उन्हां दी मानवता नूं देण जो सारे दे बाबत गल करनी आपां एहसास ही करिए। थोड़ा समा तो साडे कोल सीमित ही है। मैं समझदा कुछ भट्टां दे सवैयां तो गल शुरू करदे हाँ। जिवें वो जिक्र करदे कि जिह सतगुरु सिमरंत नयन ते तिमर मिटाए किन, जिह सतगुरु सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन, जिह सतगुरु सिमरंत जी की तपत मिटावै, जिह सतगुरु सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिध पावै, सोई रामदास गुर पल भण मिल संगत धन धन करो। भाषा थोड़ी औखी होएगी यदि, पर मैं यत्न करांगा जे ब्रिजभाषी लफ्ज़ ने गुरमुखी अखरां दे विच इन्हां दे कुछ असीं बात पकड़ कर सकीए। जिह सतगुरु सिमरंत नयन ते तिमर मिटाए खिन। गुरु रामदास पातशाह का जीवन ऐसा जीवन आ, जे तुसीं उस जीवन नूं एक वारी अखां पा के वेख लवो, तुहाडे अखां दे जाले लै जाणगे। मैटाफोरिक चीज़ है। मैं बेनती की सी अज की असी सिग्निफिकेशन नाल नाल लवांगे। ये दौर, ये समा जिहदे च असीं लंघ रहे हाँ, लोग माड़ी माड़ी गल ते कहणगे स्ट्रैस हो गया, एनग्जाइटी हो गई, यू नो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी, आई एम अंडर डिप्रैशन, आई एम अंडर वैदर, आई एम अंडर सम काइंड ऑफ स्ट्रैसर्स। आम तुसीं छोटियां छोटियां गल्लां ते देखोगे। खास करके
ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟ੍ਰੈਸਰਸ ਬੜੇ ਹਾਈ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਰਾਕਲਸ, ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਰਕਲ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ 2-4 ਰੰਗ ਤਵਾਰੀਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਚਪਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੂਨੀ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਚੂਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀਰਿਆਂ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਮਾਣਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੂਨੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਾਂਦ ਆਉਂਦੀ, ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਬੜੀ ਬੈਡਲੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ, ਸੋ ਭੱਠੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਚੂਨੀ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪੀ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ 1534 ਇਹ ਸਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਰਾਊਂਡ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 65 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਰਾਊਂਡ 30 ਈਅਰ ਓਲਡ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਅਰਾਊਂਡ 55 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਸਰ ਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਆ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਆਵਰਣ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਵਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਭਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਇਨੋਸੈਂਟ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਕੀ ਆਭਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਸਿਜਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੱਟਾਂ 'ਤੇ ਉਹੀ ਨਚਾਰ ਛਪੇਰੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਾਏ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੀ ਆਭਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਐਰਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਵੈਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਈਟਰਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰੀਨੇਮ ਦ ਹਿਸਟਰੀ, ਵੈਨ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਫਿਊ ਸਟਫਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਲੇਮ ਦ ਪੀਰੀਅਡ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1470 ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 1700 ਤੱਕ ਲੈ ਆਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਨਾਨਕ ਐਰਾ। ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਨਕ ਐਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਵਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹਸਤੀ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਜੋਤ ਨੇ
ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਆਬਾਦ ਮੰਡਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਸ ਸਥਾਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਰੰਗ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਕਦੀ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਡ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਰਿਚ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਰੀਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਬੁੱਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਓਕੇ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਡ ਸਮਥਿੰਗ ਗੁੱਡ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖੀ, 10 ਮਾਸਟਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੈਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਾਣਿਆ। ਕਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਬੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਜਾਪਾਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਟੋਕੀਓ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਪੁੰਗਰ ਆਈ ਵਾਪਸ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਸ਼ੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਪਾਨੀ ਫਰੈਂਡ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਵਾਟ ਆ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਐਸਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਤਨੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਏ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਆਇਆ, ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਇਹਨੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਬੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਨੋ ਵੈਨ ਐਵਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੀ ਪੀਪਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੋ ਟੂਵਰਡ ਦ ਬੈਟਰਮੈਂਟ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਬੈਟਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਪਸੈਟ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਈਵਨ ਐਟ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਯੂ ਵਰਨਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਗੈਸਚਰ ਐਟ ਆਲ। ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਯੂ? ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੱਸ ਪਏ ਅਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਇਟ? ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪੈਰ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਖਲਿਹਾਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਮਾਸਟਰ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਫਿਜ਼ਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਤਨ ਦੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਤੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1534 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹਸਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚੂਨੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਬਚਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਪਰ ਗਈ ਭੂਮ ਬਿਕਾਰ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਉਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਗਈ ਪੱਠ ਛਾਰ। ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਲੀਨੀ ਭੂਮ ਮਿਲਾਏ, ਅਨਕ ਸਿਆਣੇ ਪਚ ਗਏ ਨਾ ਨਿਰਵਾਰੀ ਜਾਏ। ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਟਰ, that is coming toward actually this earth or soil.
ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਇੱਕ ਕੈਨ ਸੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੌਰਲੀਆ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਸੇ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪਰਫਿਊਮ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਉਹ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਇਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਫਰੋਨ ਕੇਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੇਸਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਰੰਦ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਚ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਭਾ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਕਿਤੇ ਕਲਰਾਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਸੁੜਾਨ ਤੇ ਬਦਬੂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਕਿਤੇ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜੇ, ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਕਈ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਮੀਨਵਾਈਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਣ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਭੱਜਦੇ, ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਉਨੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਕੋ ਮੰਗੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਗੈ ਕੋਏ। ਸੁੱਖ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸੁੱਖ, ਬਹੁਤਾ ਸੁੱਖ, ਹੋਰ ਸੁੱਖ, ਹੋਰ ਸੁੱਖ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਕੋ ਮੰਗੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਗੈ ਕੋਈ। ਸੁੱਖ ਹੈ ਕੋ ਦੁੱਖ ਅਗਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਅਗਲਵਾੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਲੀਵ ਮੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੇਟਸ, ਕੁਝ ਬਾਏ ਬਰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਕਿਊਮੂਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੇਪਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਐਨੀ ਕਲਾਸ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਹਾਰਡ ਆ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂ ਇਟ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਟ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਬਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਕੇਪਿਜ਼ਮ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਾਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਾਂਗਾ, ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੱਜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਐਸਕੇਪ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਈਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰੁਬਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਹੈ, ਜਿਹ ਨਾਮ ਉਚਾਰਤ ਦੁਖ ਮਿਟੈ ਸੋ ਰਾਮ ਗਏ ਪਗ ਸਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ, ਮਥੁਰਾ ਤਜਕਾਨ ਬਨੀ ਅਪਦਾ ਮੁਚਕੰਦ ਹਿਰੀ ਤਿਨ ਕੀ ਗਿਰਮਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਟਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਿਅੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਜਿਹ ਨਾਮ ਉਚਾਰਤ ਦੁਖ ਮਿਟੈ ਸੋ ਰਾਮ ਗਏ ਪਗ ਸਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਵਿਛੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ,
ਕਿਆ ਮਥੁਰਾ ਤਜਕਾਨ ਬਣੀ ਅਪਦਾ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਕੰਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਮੇ ਭਾਣਜੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾਬਨ ਤੋਂ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਕੰਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਵਾਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਥੁਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਐਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਗੇੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਣ ਛੋੜ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵਿਪਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਗੜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਆ ਜਾਣੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਰਣ ਛੋੜ, ਚਲੋ ਦੌੜੋ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸਾਵੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਤੁਰ ਗਏ ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰੇ ਹੋ? ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਉਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਦਮਾਵਤੀ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਪਿੰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਪਤਾ ਛੱਡਦੀ ਥੋੜਾ ਆ, ਵਿਪਤਾ ਤੇ ਮਗਰ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਣ ਛੋੜ ਕਰਕੇ ਭੱਜੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿਪਤਾ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਐਸਕੇਪਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੈਸਚਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਸੈਦਪੁਰ। ਸਈਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੈਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨੇ। ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਦਪੁਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤ ਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਆ ਦੀਵਾਨਾ, ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾ ਨਾ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਮਾਲ ਆ, ਇਹ ਦੀਵਾਨਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸੱਟੀ ਸੁੱਟੀ ਤੇਰੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜੀ। ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਵਾਰੀਖ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇਲਾ ਲੋ। ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਭੱਜੋਗੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਰ ਸਤਾਏਗੀ, ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਖੜੋਗੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਰ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਯੂਰਪ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ V-Day ਵਗੈਰਾ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਈ ਬੁੱਤ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲੇ ਮੈਟਲ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ। ਐਸਕੇਪਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਭਾਂਜਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਡਰਪੋਕ ਕਾਇਰ, ਕਾਵਰਡਸ ਹੂ ਲਾਈਕ ਕਾਵਰਡਸ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਵਨ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ 'ਚ ਅਖਾਣ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਲਾਹਣਤ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਮਰੌਂਦ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦर्रा ਖੈਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੀਖੇ ਰੂਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠ ਦਿੱਤੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਤ ਕਰਾਂ, ਬਾਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਤੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟਾਏ ਖਿਨ। ਤਵਾਰੀਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਤੇ ਮਾਤਾ ਅਨੂਪੀ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 1534 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੀਵਨ ਅਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਠੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੇਠਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦਿਆਲ ਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਮਦਾਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਗਰੀਬੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰੰਗ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਖੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੇਠੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇਠੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਲਫ ਦੇ ਕੁਝ ਰੰਗ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਾਮਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸੋਚਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਜੇਠਾ, ਜ੍ਰੇਸ਼ਠ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਹ 2 ਸੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ 'ਚ। ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਮਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਖੈਰ, ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਇਸ ਜਹਾਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾਮ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼, ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੇ ਲਈ? ਅੱਜ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਡਲਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਬੱਸ 'ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਪਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੋਏ। ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਰੋਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਰੋਏਗਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਮਾਂ ਆਈ ਵਾਪਸ, ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੋਨੋਂ ਉਹਦੇ ਐਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਗੂ 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 2 ਕੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲਕਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
क्योंकि माँ च एबिलिटी है, वो दुनिया की खुशी, दुनिया की विजडम, सियाणप, चज, आचार, हर चीज़ बच्चे च इनफ्यूल कर सकती है। जिथे सोर्स ही खत्म हो जाए, आप अंदाजा लाओ, कहते ने माँ नहीं मरती बच्चे के जीवन चों, कोमल कलावां मर जांदियां ने, उहदे विचों स्नेह मर जाता है, दुनिया ते विश्वास मर जाता है, बेवसाई हो जाती कुदरत ते कुदरत दे बने हुए हर नियम दे उत्ते। साडा डाटा यह कहता है इहो जे बच्चे या तो एंटी सोशल एलीमेंट बनते हैं। वो कहते सानू सानू की मिलिया धरती ते आके, सानू जिस माँ ने स्नेह देना सीगा उही नहीं मिली, होर सानू की मिलना सी। या दुनिया के सब तो कावड़ बन जाते हैं, डरपोक। हकीकत है गुरु रामदास साहब का जीवन देखते हो ना तुसी, तुहानू पता लगता पूरी हुई करामात, वाकई च करामात। वो जीवन जदों अजे शुरुआत हुई है, माँ की अख अजे अख जी है, माँ का चेहरा अजे अख ने पहचानिया नहीं गा, माँ की मौत हो जाती है। पिता ने कहा कोई गल नहीं, बाबा हरदास कोई रब्बी रूह है असल दे ते तैयारी हो रही सारी है, सिक्खी के विहड़े की तैयारी है ना सारी। ये गुरु रामदास साहब का खानदान है जिन्हें शहादतां दे जाम पीने ने, तत्तियां तवियां ते बैठना है, जेड़े इसे खानदान का खून है जिन्हें अगे वध के नानक जोत नूं कैरी करदिया होया जा सीना डाह देना मुगलों के अगे। 800 साल की हिस्टरी च लोगों ने पंजाब की धरती ते मुगल हरदे वेखने ने, एक नहीं दो नहीं चार जंगां दे विच। ये तो हिस्टरी कोई पढ़ाए उस लैवल ते तां पता लगे कि सिख गुरुआं दा ते सिख रजीम दा एक्चुअली कंट्रीब्यूशन की है उत्थे। खैर जिहड़ी विनती करन लगा सीगा बाबा हरदास, उन्हें क्या कोई गल नहीं, मैं इस बच्चे की माँ भी बनांगा, पिता भी बनांगा, समा अपने चाचे बतीत होंदा आ। मैं हिस्टोरिकली कुछ सोर्सिस देख रहा सी, पता लगता है कि 7 साल की अरबला सीगी ते इन्हां दी शायद स्कूलिंग शुरू होनी उस समय दे विच। उन्हां दिनां च जिहड़ा स्कूलिंग सीगी कोई इंडिविजुअल्स अपने तौर पर पढ़ाउंदे सी, स्कूलों का जो वर्गा सिस्टम तो है नहीं सीगा। तो उन्होंने किसी उस्ताद तो पता किया जाके, तो उन्हें कहा भी ठीक है तुसीं बच्चे नूं पढ़ाउण वास्ते लिया सकते हो, अर्ली मॉर्निंग का उन्हें टाइम दिता भी इन्ने बजे तुसीं मेरे को छड्ड जाओ, इन्ने तो इन्ने मैं पढ़ाया करांगा। इन्होंने आके भाई जेठा जी नूं, भाऊ गुरु रामदास महाराज जी नूं क्या कि बेटा सवेरे आपां जल्दी उठना है, क्योंकि असीं कल तो पाठशाला पाठ पढ़ने वास्ते जाया करना है, असीं कल तो विद्या लैण लई जाना है। कहंदे ठीक है। बड़ी खुशी दे विच जिहड़ा हैगा बच्चा रात नूं सौंदा आ, ते जदों सवेरे अख खुलदी है देखदा किन्ना दिन चढ़ के आ गया है। पिता जी तो कह रहे सी बड़ी जल्दी उठ के जाना है सवेरे, ते अजे तक आप ही नहीं उठे। इसका मतलब पिता जी भुल गए। बच्चा जोर लगा के हसदा आ, ते हस के कहंदा पिता जी तुसीं आप ही भुल गए, तुसीं मैनूं उठाना सीगा। फिर जोर ला के झूणदा आ, जदों झूणदा आ पता लगता आ कि कोई जवाब नहीं मिलता। फिर आवाज़ा मारदा आ तां भी कोई जवाब नहीं मिलता। फिर दौड़ के बाहर जाता है, अपने आले दुआले मुहल्ले के लोगों को जाके दसदा मेरे पिता जी मैनूं मेरी गल का जवाब नहीं दे रहे। फिर लोग आउंदे ने ते आके कहिंदे ने वो जेठिया इन्हें नहीं उठना होना। इत्थे पिता दी जिहड़ी है असीं देखते हैं कि एक ट्रेजिडिक रंग बनता है। देखो असीं जिहड़ा बचन मैं प्रारंभ किया सी ना भी दुख की जिहड़ी चीज़ आ, दुख तो जे बंदा कई बार असीं विक्टिम कार्ड भी प्ले करते हैं। विक्टिम कार्ड प्ले करने का मायना कि एक्चुअली वी ट्राई टू जस्ट justify I didn't do anything in my life due to what? Due to because I had so many challenges in my childhood period. Okay, try to see Guru Ramdas Sahib जीवन देखते सही होता जीवन जिस समय दे विच ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਵਾਰੀਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਸਰਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਨਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨੜੋਆ ਵੇਖ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਫਿਊਨਰਲ, ਹੁਣ ਤੇ ਦਾਮਾਦ ਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਨੜੋਆ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦੇ ਆਤਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਨੀ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ
ये बच्चा या दूसरे 2 बच्चे होर जिते हिस्टरी किते जिक्र मिलता, हो सकता बाद च गुरबत दे विच उन्हां दी किते मौत हो गई होए, या क्योंकि बहुता जिक्र है नहीं गा। इन्हां दा कोई पल्ला फड़न वाला नहीं गा। इन्हां नूं रोंदियां नूं किसी ने चुप नहीं कराया, आले दुआले मुहल्ले विचों, शहर विचों, बरादरी विचों। आखिरकार इन्हां नूं कौन सांभेगा? अखीर बजुर्ग फिर नानी जिहड़ी है वो बाहर निकलती है, निकलदियां होया दरवाजा बंद करती है बाबा हरदास जी का। तो दरवाजा बंद करदियां होए कहंदी है, लै हरदास तेरा बूहा बंद कर चली हाँ। सियाणे कहिंदे ने जिन्हां घरां नूं इक वारी जंदरे वजन किते भागां नाल ही खुलदे ने, नहीं तो खुलते नहीं। उच्ची उच्ची आवाज़ दे कहंदी कोई तो सुनेगा, कोई तो किसी ने तो लगेगा, तरस आएगा ना, बच्चों को मैं संभाल लवां, मैं देख लवां। किसी ने आले दुआले आवाज़ नहीं दी। ये नानी बसर के नाल लै आउंदी है। जिस उम्र दे विच बच्चे कलमा पढ़ते हैं, मीन कलमा फड़ के सरूप च लिखते हैं, जिस उम्र दे विच बच्चे खेडां खेडते हैं, जिस उम्र दे विच बच्चों असीं संगीत सिखाउने आ, इहो जिहियां कोमल कलावां सिखाउने आ, कुछ इहो जिहियां चीज़ां, उन्हां उम्रां दे विच ये भाई जेठा जी अपने ते अपनी नानी दा उधर पालण वास्ते, पेट भरन वास्ते घुंगणियां वेचदा है। जिहड़ा गुरु नानक साहब का शब्द पढ़ते हैं ना भी दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, उन चानन ओ सोखिया चूका, जम स्यो मेल, लोगा मत को फकड़ पाहे। वो दुनिया के लोगों मत इस गल झूठ जानो तुसी। ते गुरु रामदास साहब का जीवन इस गल का प्रतीक है। ये झूठ नहीं, बिल्कुल सच आ। जिन्ने धरती ते बंदे नूं चैलेंजेस आउणगे, जे बंदा उन्हां दा मुकाबला करने लई तैयार हो जाएगा, कुदरत तुहानूं नैक्सट लैवल ते नवाजण लई तैयार हो जाएगी। गुरु रामदास साहब का जीवन यापन तुसी किसी एंगल तो देखो। मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल होर करके फिर भट्टां दे सवैये नूं वाइंड अप कर देना वा। मैं बचन प्रारंभ किया सीगा कि जय सतगुरु सिमरंत नयन ते तिमर मिटाए खिन। अखां दे जाले लै जांदे गुरु रामदास साहब का जीवन देखिया भट्ट साहिबान कहिंदे, जे तुहाडीआं अखां च कोई तुहानूं लगदा ना यू आर नॉट प्रॉपर विजनरी, यू आर नॉट एक्चुअली एबल टू सी भी मदर नेचर की तुहानूं ब्लैस कर सकदी, की मिल सकदा तुहानूं। गुरु रामदास साहब का एक बारी जीवन झात मार के देखो। गुरु ग्रंथ साहब की बनतर की बात करदा कल्ले दी मैं। गुरु ग्रंथ साहब दे 31 राग ने। ये रागां दे सफ़र नूं जे तुसीं देखदे हो, राग एक बड़ी मुहारत वाली चीज़ है, संगीत का एक आला जिहड़ा हैगा लैवल आ जाना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਗ 19 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਗ 19 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 19 ਤੋਂ 30 ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। 11 ਨਵੇਂ ਰਾਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਾਫੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। 11 ਰਾਗ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये गुरु रामदास साहब की ये सारे दी सारी उन्होंने नवाजिश है, कैसा कैलीबर होया उन्होंने, वो सारे समय चो गुजरदे होया। फिर यही रही जो होर लैवल ते देखो, कई बार असी बड़ा ग्लैमराइज करके भी गुरु साहब का जीवन प्रजेंट करते हैं, पर उस तरीके नाल नहीं देख पाते जिस तरीके नाल हिस्टरी च मौजूद है। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल होर कर देना। वो है कि गुरु साहब दे एक छोटी जी घटना कुछ तवारीख च मिलती है। जो बौली की खुदाई हो रही है गोइंदवाल विखे, तो बौली की खुदाई हो रही है तो गुरु अमरदास साहब देखते हैं कि ये देख भाई जेठा जिहड़ा सवेर तो शाम तक सेवा करी जाता, टोकरी ढोई जाता, इन्नी ज़्यादा सेवा कर रहा है, टोकरी लैके तुरे जाते हैं इस तरीके दे नाल। ते गुरु अमरदास साहब किते सामने तो आ गए तो उन्होंने कहा ओ जेठिया सवेर तो शाम तक टोकरी ढोई जाना, कला ये नहीं, इत्थे कम कला टोकरी ढोना नहीं हैगा, संगत भी करनी है, शब्द भी पढ़ना है, सारी जिहड़ी मनुखी जिंदगी की सारी तामीलियत है वो सारे नूं जिहड़ा हैगा तू भोगना उस रूप दे, तू उसनूं मानना हैगा। तो इस करके बाणी का अभ्यास तो नहीं छुट गया, ये सब चीज़ां तो नहीं छुट्टियां। तो भाई जेठा जी जवाब देंदे कहंदे गुरु अमरदास साहब तुसीं किन्ना ख्याल करदे हो, मैं किन्ना भागां वाला हाँ महाराज, तुहाडा बड़ा मैं रोम रोम ऋणी हाँ, रोम रोम धन्नवाद करदा पातशाह। जो तुसी बाणी उचरित की कल तक, तो जो बाणी साडे घर दे गाई पढ़ी जाती है, वो सारी बाणी करीबन करीबन कंठ च पाई है। जे तो हो तो मैं सुना देना वा, पर महाराज तुसी आप पुछ लिया, मैं तुहानूं खुद आउण लगा सीगा, तरस करियो मेरे ते, कंठ च ते मैं पा सकना वा, पर इनू हिरदे च तुसी उतारना है, मेरे ते तरस करके मेरे हिरदे च नूं उतारिया जे। गुरु अमरदास साहब खुश होए, तो खुश हो के कहन लगे वाह जेठिया, मैनूं पता सीगा यही चीज़ होएगी।
इस तरह है तेरे ते खुशी है, चित करदा कोई बचन कहिए तेनू, दस कोई इच्छा होए, कोई खाहश होए। कहने लगे महाराज कोई इच्छा नहीं, सब इच्छावां की पूर्ति हो गई। फिर गुरु अमरदास साहब खुश होकर कहिंदे, कहने लगे जेठिया जदों किते इस किस्म का कोई त्रुठना होवे ते बोल कहीदा हुंदा, दस किहड़ा बोल, कुछ बोल ते कहा मैं तेनू। अखीर जो बहुत क्या गुरु अमरदास साहब ने, तो भाई जेठा जी पता कहते कहते महाराज इन्ना त्रुठिओ तो कृपा कर दिओ, जिहड़ी आ टोकरी की छां मेरे मोढियां ते पै रही है ना, ये कदी मेरे तो दूर ना होवे। गुरु अमरदास साहब ने खुश होकर टोकरी नूं हथ पाया, थल्ले उतार के रखी, गल नाल ला लिया, तो गल नाल ला के कहंदे, जेठिया गुरु नानक दे घर दी टोकरी दी छां नहीं मंगी, गुरु नानक दे घर दा असल च तू तख्त मंग लिया, उहदा छत्र मंग लिया, इन्हां मोढियां ते सिर्फ टोकरी दी छां नहीं पएगी, गुरु नानक दे घर दे छत्र दी छां पएगी। यह है गुरु रामदास महाराज। जिह सतगुरु सिमरंत नयन ते तिमिर मिटाए खन, जिह सतगुरु सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन। Sometime we get very confused and we say, I don't know if I even do meditation, I am not getting anything. How people are able to actually enjoy some kind of spirituality or higher level of spirituality. Then Pat Savan is saying, follow the footprints of Guru Ramdas Maharaj. As Guru Ramdas has discovered the higher level of spirituality, how can you are not able to do it? You can do it. पट्टां दा सवैया आया, समा अपनी जाचे हो गया आया, माफ़ी चाहांगा। हालांकि बात तो सी कि सुखे जिंदे दी बात अज करनी सीगी, उन्हां दा शहादत दा दिहाड़ा है अज। अज वास्ते इत्थे समाप्ति करते हैं, यत्न कराएं कल नूं कुछ अगे बात पा सकीए। रागी वीर आगे अगली सेवा वो करनगे, मैनूं इजाजत देनी, कह देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।